معزز ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات۔ جہاں IBS ریڈیو اور TV فار یو میں ہر شعبہ زندگی کے تذاکر موجود ہیں، وہاں پر ایک اعلیٰ المرتبت شعبہ سفارتکاری کا بھی ہے۔ دنیا بھر کے سفارتکاروں کے انٹرویوز، ان کے کام کرنے کا انداز اور وہ تمام کچھ جو کہ ایک سفارتکار اپنے ملک کے لیے کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہم کریں گے اپنے اس پروگرام میں، اور دیکھتے رہیے TV فار یو ڈپلومیٹس۔ IBS ریڈیو TV فار یو کے چاہنے والوں، بشیر شاد کا مؤدبانہ سلام قبول کیجیے۔ ہمارا ایک پروگرام TV فار یو ڈپلومیٹس گاہے بگاہے ہم چلاتے ہیں، اور سفارتکاروں کی وہ کارکردگی جو کہ وطن عزیز کے لیے ہوتی ہے، برادری کے لیے ہوتی ہے، اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان سفارت خانہ روم، اٹلی کی جانب، جہاں سفیر محترم جوہر سلیم صاحب نے ایک پریس ریلیز میں اس بات کا انکشاف کیا کہ کووڈ سے متاثرہ اطالوی مارکیٹ میں پاکستان کی برآمدات اور ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ بے شک یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں پہ ہماری پاکستان کی عزت بہترین طریقے سے اجاگر ہوئی۔ تو اس پریس ریلیز کے مطابق سفیر محترم نے میڈیا سے جو بات کی وہ خوش آئند ہے، اور ہم اپنے TV فار یو کے ناظرین کے لیے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں کوشاں ہیں۔ تو آئیے سفیر محترم کی وہ ویڈیو جو کہ اسی بارے انہوں نے اپنے بہترین پیرائے میں عوام تک پہنچائی ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ مالی سال 2020 تا 2021 اٹلی کے لیے بہت ہی مشکل سال تھا، یعنی فائنینشیل ایئر 2021۔ اس میں اٹلی کی GDP جو ہے وہ 9.6% گر گئی۔ کو پتہ ہے کہ نارملی GDP گروتھ ہوتی ہے ہر ملک کی، پر اس میں اتنی زیادہ نیچے گئی، اور یہ جنگ عظیم دوم کے بعد پہلی مرتبہ تھی کہ اس طرح کی اقتصادی صورتحال کا سامنا اٹلی کو کرنا پڑا۔ اور اٹلی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی گری اس کی وجہ سے، لیکن جو امپورٹس ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ گر گئیں، وہ 14% تک گر گئیں۔ ظاہر ہے کہ اٹلی کی جو اتنی مشکل اقتصادی صورتحال تھی تو اس کا اثر ان ملکوں پہ پڑنا تھا جن کے بہت زیادہ تجارتی روابط ہیں اٹلی کے ساتھ، خصوصاً وہ جو کہ ایکسپورٹس کرتے ہیں اٹلی کو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال میں اٹلی کے جو میجر ایکسپورٹرز ہیں اس میں ویتنام جو ہے اس کی ایکسپورٹس اٹلی کو 10% کم ہوئیں، ہندوستان کی 16% کم ہوئی ایکسپورٹس اٹلی کو، تھائی لینڈ کی 20% تک گر گئیں، اور بنگلہ دیش کی بھی 18% کم ہوئیں۔ اور یہ سارے وہ ملک ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس سال بالکل برائے نام کم ہوئیں، اور اس کے فوراً بعد جو 2021 کا سال ہے اس میں ہماری ایکسپورٹس ماشاءاللہ 9% بڑی ہیں۔ تو ہم نے وہ جو پورا امپیکٹ ہے اس کا اتنے بڑے ایک ڈاؤن ٹرینڈ کا اٹلی کا،
उसको न सिर्फ एब्जॉर्ब किया बल्कि उस दौरान में भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पाकिस्तान और इटली के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उनमें एक नुमाया हिस्सा वो तरसीलात ज़र हैं जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी भाई ख़ुसूसन वो पाकिस्तान बेचते हैं हर साल। तो इस साल उसमें तो बहुत ही एक इजाफ़ा और एक रिकॉर्ड इजाफ़ा उसमें हमने देखा। उस हवाले से हमने एक स्टेट बैंक के साथ मिलकर कैंपेन भी यहाँ पे बल्कि मुख्तलिफ कैंपेन चलाई। इनका मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे जो सब पाकिस्तानी भाई हैं उनको ये बताना कि जो भी पाकिस्तान बेचते हैं अपनी रेमिटेंसेस वो आप लीगल चैनल्स के थ्रू भेजें, और उसका बहुत खातिर खा उसका असर हुआ। और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं इस साल इटली से वो पिछले साल के मुकाबले में 66% ज़्यादा रही। और अगर मैं आपको उसकी जो बताऊं टोटल, तो वो $600 मिलियन से भी ज़्यादा ऊपर चला गया। और ये एक रिकॉर्ड है, आज तक ये कभी नहीं हुआ किसी भी यूरोपियन यूनियन के मुल्क से इतनी ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान नहीं गई। तो इस फिगर के साथ अब पाकिस्तान तरसीलात ज़र के हवाले से अगर हम देखें तो इटली पहले नंबर पे आ गया है पाकिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर। और अगर हम दुनिया में देखें उसका मुआवजा करें बाकी मुल्कों के साथ तो उसमें भी इटली एक नुमाया मुकाम पे आ गया, 7वें नंबर पे आ गया उसमें इटली तरसीलात ज़र के हवाले से। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माली साल 2020 ता 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 उसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, उसमें ज़ाहिर है कि कोविड की जो पेंडेमिक है उसकी वजह से सफरी मुश्किलात जो हुई, उसकी वजह से लॉकडाउन, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स 9% जो है उनमें इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। और तिजारती तवाज़ुन भी हमारे हक़ में पहले से भी बेहतर हो गया है। बल्कि तो जो हमारा ट्रेड सरप्लस जिसको कहते हैं, तिजारती जो हमारा इनके साथ जो है सरप्लस है, उसमें तकरीबन 50% इजाफा हुआ है इस साल। तो हमारी कुल जो एक्सपोर्ट्स हैं इस साल वो $786 मिलियन रहीं, और हमारा ट्रेड सरप्लस जो है वो 300 मिलियन तक जा पहुंचा है। जैसे कि आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है, FDI जिसको हम कहते हैं। तो उस सिलसिले में भी इस साल बहुत काम हुआ। हमने यहाँ पे जो नुमाया सरमायाकार हैं उनसे रवाबत रखे। उसके अलावा जो यहाँ पे तजारती तंजीमें हैं, जिस तरह इटालियन मशीनरी की ऑर्गेनाइजेशन है, इटालियन लेदर एसोसिएशन है, मार्बल एसोसिएशन है, इसी तरह जो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं यहाँ पे, जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन सब से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट किया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि मुख्तलिफ शोबों में, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स में, लेदर में, एनर्जी में, केमिकल्स में, IT में ख़ुसूसन, तो इन सारे शोबाजात में पहले के मुकाबले में हम ज़्यादा सरमायाकारी का रुझान देख रहे हैं इटली से। और इंशाल्लाह वो सारा फिगर्स में भी